નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો જીએસટીવી ન્યૂઝ અને નેશન પ્લસ સાથે હું છું ધ્વની। લોકસભાના સ્પીકર ઓમ બિરલાએ બીજેપી સાંસદ રમેશ બિધુરીએ કરેલ ટિપ્પણી સામે ગંભીર કાર્યવાહી કરવાની ચેતવણી આપી છે। તેમણે બીએસપી સાંસદ દાનિશ અલી પર અભદ્ર ટિપ્પણી કરી હતી। સંસદમાં રમેશ બિધુરીની ગંભીર ટિપ્પણીથી ભારે રોષ ફેલાયો હતો। આ પછી તેમના નિવેદનોને પણ રેકોર્ડમાંથી હટાવી દેવામાં આવ્યા છે। હવે લોકસભા સ્પીકર ઓમ બિરલાએ તેમને ચેતવણી આપી છે કે તેઓ ફરીથી આવી ભાષાનો ઉપયોગ ન કરે, નહીતર તેમની સામે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે। લોકસભા સ્પીકર ઓમ બિરલાએ ચંદ્રયાનની સફળતા પર ચર્ચા દરમિયાન બીએસપી સાંસદ દાનિશ અલી વિરુદ્ધ ઉપયોગમાં લેવાતા વાંધાજનક શબ્દોને ગંભીરતાથી લીધા હતા। લોકસભા સ્પીકરે રમેશ બિધુરીને આ પ્રકારનું વર્તન ફરી ન કરવા માટે ચેતવણી આપી હતી। कांग्रेसना नेता जयराम रमेशे रमेश बिधुरी द्वारा सांप्रदायिक अपमान पर प्रतिक्रिया आपी हती। जयराम रमेशे कह्युं के रमेश बिधुरीए दानिश अली विषे जे कह्युं ते अत्यंत निंदनीय छे। तेनी जेटली टीका करवामां आवे तेटली ओછી छे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंहे माफी मांगी छे, परंतु ते अपूरती छे। आवी भाषा मैं क्यारेय सांभळी नथी। आ भाषानो उपयोग संसदनी अंदर के बहार न थवो जोईए। आ मात्र दानिश अलीनुं ज नहीं, परंतु आपणा बधानुं अपमान छे। नवी संसदनी शरूआत बिधुरी अने तेना शब्दोथी थई छे। आ भाजपनो इरादो दर्शावे छे। बिधुरी जे कही रही छे ते भाजपनो इरादो छे। मने लागे छे के आ सस्पेन्शन माटे योग्य मामलो छे अने सखत सजा थवी जोईए। दानिश अली जी के बारे में वो अत्यंत निंदनीय है। इसकी कितनी भी निंदा की जाए वो कम होगी। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने माफी मांगी है, वो अपर्याप्त है। ऐसा भाषा मैंने कभी सुना नहीं है। ये भाषा न केवल पार्लियामेंट के अंदर नहीं इस्तेमाल होना चाहिए, पर पार्लियामेंट के बाहर भी नहीं। ये अपमान है, सभी सांसदों का अपमान है। जम्मू और काश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंसना नेता उमर अब्दुल्लाए बीएसपी सांसद दानिश अली विरुद्ध भाजपा सांसद रमेश बिधुरी द्वारा सांप्रदायिक अपमान पर प्रतिक्रिया आपी। उमर अब्दुल्लाए कह्युं के जो तेणे मात्र आतंकवादी कह्युं होय तो अमे तेने सांभळवानी टेव पाडीए छीए। आ शब्दोनो उपयोग समग्र मुस्लिम समुदाय विरुद्ध करवामां आव्यो हतो। हुं समजी शकतो नथी के भाजप साथे जोडायेला मुस्लिमो आ केवी रीते सहन करशे। आ दर्शावे छे के तेओ मुस्लिमो विषे शुं विचारे छे। तेमने शरम आवी जोईए। उमर अब्दुल्लाए जम्मू कश्मीर प्रशासनना मीरवाइज उमर फारूक ने नजरकैदमांथी मुक्त करवाना निर्णयने आवकार्यो अने कह्युं अमे सरकारना पगलाने आवकारीए छीए। तेमने आटला लांबा समय सुधी नजरकैदमां राखवा जोईता न हता। હવે તેમને મુક્ત કરવામાં આવ્યા છે। તેનો અર્થ એ છે કે અમે સરકારના આ પગલાને આવકારીએ છીએ કે અહીં પરિસ્થિતિ એટલી ખરાબ નથી અને ચૂંટણી યોજી શકાય છે। અમને આશા છે કે તે હવે તેમની સામાજિક ધાર્મિક ભૂમિકા નિભાવશે। अगर सिर्फ टेररिस्ट ही कहा होता, उसकी तो हमें आदत है। आप मेरा सोशल मीडिया देखिए तो टेररिस्ट बुलाने में तो ये थकते नहीं हैं, लेकिन उसके साथ जो जो कहा, मैं आपके चैनल को तो लोग देखते हैं, मैं वो अल्फाज यहाँ दोहराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन शर्मिंदा भी होता हूँ कि पार्लियामेंट में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए गए। नाराज भी होता हूँ क्योंकि आखिरकार ये तमाम मुसलमानों के खिलाफ ही अल्फाज इस्तेमाल हुए। ईडी महादेव ऑनलाइन सट्टाबाजीनी एपनी तपास करी रही है। तेणे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज पर कार्यवाही शुरू करी है। ईडीए ताजेतरमां दिल्ही और मुंबईमां इवेंट मैनेजर और सेलिब्रिटी मैनेजरना घर पर दरोडा पाड़ी 2.50 करोड़ रूपियानी रोकड़ जप्त करी हती। ईडी अनुसार महादेव ऑनलाइन बेटिंग एपना प्रमोटर सौरभ चंद्राकરના લગ્નમાં લગભગ 14 બોલિવૂડ સેલિબ્રિટીઓએ પરફોર્મ કર્યું હતું। એવી શંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે કે આ માટે ઇવેન્ટ કંપની અને સેલિબ્રિટી મેનેજરોએ હવાલા દ્વારા રોકડમાં ચૂકવણી કરી હતી। સમાચાર અનુસાર ઈડી ટૂંક સમયમાં સૌરભ ચંદ્રાકરના લગ્નમાં પરફોર્મ કરનારા બોલિવૂડ સ્ટાર્સની પૂછપરછ કરી શકે છે।
જેડીએસ દ્વારા બીજેપી સાથે ગઠબંધન કરવામાં આવ્યું છે. હાલમાં કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહના નિવાસસ્થાન પર જેડીએસ પાર્ટીના નેતા એચડી કુમારસ્વામી વચ્ચે મુલાકાત થઈ હતી. આ બેઠકમાં બીજેપી અધ્યક્ષ જેપી નડ્ડા હાજર હતા. આ બેઠકમાં આગામી લોકસભા ચૂંટણી માટે કર્ણાટકની સીટ શેરિંગને લઈ અને ચર્ચાઓ કરવામાં આવી હતી. આ બેઠક પૂર્ણ થતા જેપી નડ્ડા દ્વારા જેડીએસ અને બીજેપીના ગઠબંધનની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી. આ માહિતી ટ્વિટર મારફતે લોકો સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવી હતી. તેનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો હતો કે એનડીએ જેડીએસનું હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરે છે. આ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીનો દ્રષ્ટિકોણ નવું ભારત, મજબૂત ભારતને મદદરૂપ સાબિત થશે. તૃણમૂલ કોંગ્રેસના નેતા અભિષેક બેનર્જીને કોલકાતા હાઈકોર્ટ તરફથી રાહત મળી છે. કોર્ટ દ્વારા ઈડીને આદેશ આપવામાં આવ્યો છે કે પશ્ચિમ બંગાળના સ્કૂલ ભરતી કૌભાંડમાં આગળ કોઈપણ પ્રકારની તપાસ કરવામાં ન આવવી જોઈએ. પણ બીજી તરફ વિપક્ષી કોંગ્રેસ અને માર્ક્સવાદી કમ્યુનિસ્ટ પાર્ટીએ આ ઘટના પર કોઈ પ્રતિક્રિયા આપી નથી. તે ઉપરાંત ન્યાયાધીશ તીર્થકર ઘોષે ઈડીને સૂચના પાઠવી હતી કે ઈસીઆઈઆરના મારફતે કોઈપણ પગલાં અભિષેક બેનર્જી વિરુદ્ધ લેવામાં ન આવવા જોઈએ, કારણ કે ઈડી દ્વારા કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવેલા પુરાવો અભિષેક બેનર્જીને દોષપાત્ર સાબિત કરી શકે તે શક્ય નથી. તે સાથે કોર્ટે એ પણ સૂચન પાઠવ્યું છે કે સરકારી અને સરકાર દ્વારા કાર્યરત શાળાઓમાં શિક્ષક ભરતી અંગે અનિયમિતતાઓ સામે આવતા અભિષેક બેનર્જી વિરુદ્ધ કેસને લઈ અને તપાસ કાર્યરત રહેશે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ નારી શક્તિ વંદન કાયદા વિશે કહ્યું કે આ કોઈ સામાન્ય કાયદો નથી, નવા ભારતની નવી લોકશાહી પ્રતિબદ્ધતાની ઘોષણા કરે છે. અમૃતકાળમાં દરેકના પ્રયાસો દ્વારા વિકસિત ભારતના નિર્માણની દિશામાં એક મોટું અને મજબૂત પગલું છે. વડાપ્રધાને કહ્યું કે સમગ્ર દેશની માતાઓ અને બહેનો ઉજવણી કરી રહી છે. આ કોઈ સામાન્ય કાયદો નથી, પરંતુ નવા ભારતની નવી લોકશાહી પ્રતિબદ્ધતાની ઘોષણા છે. અમૃતકાળમાં દરેકના પ્રયાસો દ્વારા વિકસિત ભારતના નિર્માણની દિશામાં એક પગલું છે. તેમણે કહ્યું કે ભાજપા માટે 3 દાયકાથી પ્રયાસ કરી રહ્યું છે. આ બિલ પાસ થવા પર તેમણે કહ્યું કે આ મોદીની ગેરંટીનો પુરાવો છે. ये हमारे लिए बहुत बड़ा दिन होने का गर्व अनुभव कर रहे हैं. नारी शक्ति बंधन अधिनियम ये कोई सामान्य कानून नहीं है. ये नए भारत की नई लोकतांत्रिक प्रतिबद्धता का उद्घोष है. ये अमृतकाल में सबका प्रयास से विकसित भारत के निर्माण की तरफ बहुत बड़ा, बहुत मजबूत कदम है. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ બીજેપી હેડક્વાર્ટરમાં આયોજિત એક કાર્યક્રમમાં લોકસભા અને રાજ્યસભામાં નારી શક્તિ વંદન બિલ પાસ થવા બદલ અભિનંદન પાઠવ્યા છે. પીએમ મોદીએ એમ પણ કહ્યું છે કે અમે એક નવો ઇતિહાસ બનતો જોયો છે અને અમે ભાગ્યશાળી છીએ કે લાખો લોકોએ અમને આ લાહવો આપ્યો છે. પીએમ મોદીએ કહ્યું કે આ નિર્ણય પર વર્ષો સુધી ચર્ચા કરવામાં આવશે. તેમણે એમ પણ કહ્યું છે કે આ નિર્ણયથી આજે દરેક મહિલાનો આત્મવિશ્વાસ આસમાને છે. તેમણે કહ્યું કે ક્યારેક કોઈ નિર્ણય દેશનું ભાગ્ય બદલવાની ક્ષમતા ધરાવે છે. આવા નિર્ણયના આપણે સાક્ષી બન્યા છીએ. 20 और 21 सितंबर को हम सबने एक नया इतिहास बनते देखा है और हम सबका सौभाग्य है कि इतिहास बनाने का अवसर कोटि कोटि जनों ने हमें दिया है. आने वाली अनेकों पीढ़ियों तक इस निर्णय की चर्चा होगी, इस दिवस की चर्चा होगी. મહિલા અનામત બિલ સંસદના બંને ગૃહમાં બહુમતીથી પસાર થતા તેની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. દિલ્હી સ્થિત ભાજપ કાર્યાલય પર ઉજવણી સમયે પીએમ મોદીએ કહ્યું કે આપણી સંસદમાં પણ નારી શક્તિનું મહત્વ જોવા મળ્યું છે. તમામ પક્ષોએ આ બિલને સમર્થન કરવું પડ્યું છે. આ એ જ લોકો છે જેઓ પહેલા બિલ ફાડી નાખતા હતા અને આજે આ જ લોકોએ બિલને સમર્થન કરવું પડ્યું છે, કારણ કે દેશભરમાં ગત 10 વર્ષમાં મહિલાઓ શક્તિ બની અને આગળ આવી છે. हमारी संसद में भी नारी शक्ति का महत्व दिखा है. सारे दलों को इस बिल का समर्थन करना पड़ा है.
आप मान लीजिए यही लोग हैं जो पहले बिल फाड़ा करते थे, आज उनको बिल को समर्थन करना क्यों पड़ा? क्योंकि देश भर में पिछले 10 साल में महिला एक शक्ति बनकर के उभरी है। લોકસભા બાદ રાજ્યસભામાં પસાર થયેલા મહિલા અનામત બિલને લઈ અને સંસદની મહિલા સાંસદોએ ખુશી વ્યક્ત કરી છે. તેમજ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનો આભાર માની અને મોં મીઠું કરાવ્યું હતું. આ બિલ જ્યારે રાજ્યસભામાં પસાર થયું તે સમયે વડાપ્રધાને બિલને સમર્થન આપવા માટે તમામ સાંસદોનો આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો અને કહ્યું હતું કે જે ભાવના પેદા થઈ છે તેમાંથી દેશવાસીઓમાં એક નવો આત્મવિશ્વાસ પેદા થયો છે. સંસદની કામગીરી પૂર્ણ થયા બાદ જ્યારે પીએમ મોદી મુખ્ય દરવાજાથી બહાર નીકળ્યા તે સમયે મહિલા સાંસદ પુષ્પગુચ્છ દ્વારા પીએમનો આભાર માન્યો. વડાપ્રધાને પણ મહિલા સાંસદો સાથે વિક્ટરીની સાઇન સાથે તસવીરો લીધી હતી. भाई मोदी जी ने संकल्प किया था कि ये भवन इतिहास का साक्षी रहेगा. कौन जानता था कि 72 घंटों में ही इतिहास का सबसे सुनहरा पन्ना महिला नेतृत्व की दृष्टि से स्वयं राष्ट्र सेवक नरेंद्र मोदी लिखेंगे. हम बार बार कहते थे मोदी है तो मुमकिन है. आज पुनः उन्होंने ये साबित कर दिया. મહિલા અનામત બિલ મુદ્દે શિવસેનાના સાંસદ પ્રિયંકા ચતુર્વેદીએ આખરી પ્રતિક્રિયા આપી હતી, જેમણે સીધા સરકાર સામે જ સવાલ કર્યા કે કાયદો બન્યો છે પરંતુ તે ક્યારે અમલમાં આવશે તેની કોઈને ખબર નથી. તમે સમજી શકો છો કે માત્ર એક્ટ જ પસાર કરવામાં આવ્યો છે, કારણ કે દુનિયામાં એવો કોઈ કાયદો બન્યો નથી જે તરત જ લાગુ ન થયો હોય. આ દેશની મહિલાઓ સાથે વિશ્વાસઘાત છે. હું માનું છું કે દેશની મહિલાઓ ટૂંક સમયમાં સમજી જશે અને મત દ્વારા તેનો જવાબ આપશે. कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड नहीं है, इसलिए उन्होंने इसका आड़ लेकर इन लोगों ने ये काम किया है. पर दुख सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो बड़ी बात ये है, एक झुंझुना पकड़ाया गया है, एक एक्ट बन गया है, हम सब ने सेलिब्रेट किया, हमने उसका समर्थन किया, पर कब से लागू होगा वो किसी को नहीं पता. वो खुद लॉ मिनिस्टर भी कह रहे थे शायद 2029 में भी ना हो. तो आप समझ सकते हैं आपने जो किया है, सिर्फ एक्ट पास किया, और दुनिया में कोई ऐसा एक्ट नहीं बना होगा जो इमीडिएटली इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है. आप कर रहे हैं 2029 का वादा कर रहे हैं, 2029 के बाद आप 2034 कर देंगे, 2034 के बाद आप 2039 कर देंगे. મધ્યપ્રદેશના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી અને પ્રદેશ કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ કમલનાથે શિવરાજસિંહ ચૌહાણ પર નિશાન સાધતા કહ્યું કે ભ્રષ્ટાચાર, બેરોજગારી, આદિવાસીઓ અને મહિલાઓ પર અત્યાચારમાં રાજ્ય નંબર 1 છે. આ ચહેરો છે શિવરાજસિંહ ચૌહાણનો. ખાસ કરી અને હું આ આંકડા નથી આપી રહ્યો, પરંતુ આ કેન્દ્ર સરકારના આંકડા છે. રાજ્યનો દરેક વ્યક્તિ કાં તો ભ્રષ્ટાચારનો સાક્ષી છે અથવા તેનો ભોગ બનેલો છે. आप ऐसे प्रदेश में आए हैं जो बेरोजगारी में नंबर 1, भ्रष्टाचार में नंबर 1, हमारे आदिवासियों पर अत्याचार पर नंबर 1, हमारे महिलाओं पर अत्याचार में नंबर 1. ये शिवराज सिंह जी ने 18 साल में देश का चेहरा बनाया. ये आज आंकड़े मैं नहीं दे रहा, ये तो केंद्र सरकार के आंकड़े हैं. आप पढ़िए, आदिवासियों के अत्याचार में मध्य प्रदेश नंबर 1. ये आज हमारे प्रदेश की स्थिति है. આરજેડી સાંસદ મનોજ ઝાએ મહિલા અનામત બિલ મુદ્દે મોદી સરકારને ઘેરી હતી. તેમણે કહ્યું કે વડાપ્રધાન ફરી ચૂકી ગયા, કારણ કે મહિલા અનામત બિલ પસાર કરવાને બદલે ઓબીસી અને લઘુમતી મહિલાઓને તેનાથી દૂર કેમ રાખવામાં આવી તેની વધુ ચર્ચા થઈ રહી છે. જાતિની વસ્તી ગણતરી બાબતે સરકારનું ચારિત્ર્ય શંકાસ્પદ કેમ છે, અને હું જાણું છું કે વડાપ્રધાનના રાજકારણને મુશ્કેલીમાં મૂકવા માટે આ પૂરતું છે. ફક્ત આ લોકો જ આ બિલો અનિશ્ચિત સમય માટે, અનિશ્ચિત તારીખ માટે અને અનિશ્ચિત वर्ष माटे लावी शके छे. जी ने अभी कहा था हाल में एक दिन सेंट्रल हॉल में कि कैनवस बड़ा करना होगा, बड़ा नहीं कर पाए, चूक गए. फिर प्रधानमंत्री जी, चर्चा महिला बिल पास होने से ज्यादा इस बात की हो रही है कि ओबीसी महिलाओं को, माइनॉरिटीज को क्यों महरूम रखा गया, क्यों दूर रखा गया, क्यों जातिगत जनगणना को लेकर के सरकार का चरित्र संदिग्ध है. आज इसकी चर्चा ज्यादा हो रही है, और मैं जानता हूं प्रधानमंत्री जी की राजनीति को परेशान करने के लिए इतना काफी है. बहरहाल एक ऐसा बिल निश्चित कालखंड में, अनिश्चित कालखंड के लिए, अनिश्चित तिथि के लिए, अनिश्चित वर्ष के लिए ये लोग, यही लोग ला सकते हैं.
કોંગ્રેસના પૂર્વ અધ્યક્ષ રાહુલ ગાંધીએ ફરી એક વખત ભારતમાં લોકતાંત્રિક વ્યવસ્થા પર સવાલ ઉઠાવ્યા અને કહ્યું છે કે 2014માં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વમાં સરકાર રચાયા બાદ બધું બદલાઈ ગયું છે. ભારતમાં લોકતંત્ર કમજોર થઈ રહ્યું હોવાનો પણ રાહુલ ગાંધીએ આક્ષેપ કર્યો છે. નોર્વેના ઓસ્લો વિશ્વવિદ્યાલયમાં વિદ્યાર્થીઓ સાથે સંવાદ દરમિયાન તેમણે એવો પણ દાવો કર્યો કે ભારતમાં તમામ સંસ્થાઓ રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘથી પ્રભાવિત છે. સીબીઆઈ, ઈડી અને આવકવેરા જેવી એજન્સીઓને હથિયાર બનાવવામાં આવી રહ્યા છે. જો કે વિપક્ષી ગઠબંધન ઇન્ડિયા તેવું થવા નહીં દે. રાહુલ ગાંધીની યુરોપ મુલાકાત સમયે તેઓએ ઓસ્લો વિશ્વવિદ્યાલયમાં વિદ્યાર્થીઓ સાથે સંવાદ દરમિયાન આ વાત કહી હતી. કોંગ્રેસે તે વિડીયો ગુરુવારે શેર કર્યો હતો. મહિલા અનામત બિલ મુદ્દે આપના સાંસદ સંજયસિંહે સરકાર પર તંજ કસ્યો હતો. તેમણે કહ્યું હતું કે આ મહિલાઓને મૂર્ખ બનાવનાર બિલ છે, મહિલા અનામત બિલ નથી. અમે આવું એટલા માટે કહી રહ્યા છીએ કારણ કે 2026 સુધી કોઈ સીમાંકન કે વસ્તી ગણતરી નહીં થાય. 2026 પછી પહેલી વસ્તી ગણતરી 2031માં થશે. 2031 પછી 7માં સીમાંકન પૂર્ણ થશે. 8 વર્ષ ત્યાં સુધી ખબર નથી કે કોણ ક્યાં રહેશે. તમે 20 વર્ષનું આયોજન કરી અને મહિલાઓ અને લોકોની આંખમાં ધૂળ ફેંકી રહ્યા છો. આજે જે અનામત છે એ જ અનામતમાં એસસી એસટીને અનામત આપવામાં આવી રહી છે. તેમને 33% અનામતમાં અનામત નથી મળી રહ્યું. तो ये क्लास तो आपने ये बिल ना लागू करने के लिए और इसको लटकाने के लिए लागू किया है. वरना अगर आपको यही था, मान लीजिए यही था भाजपाइयों को, यही सपना आया इनको 3 दिन पहले कि इसमें सेंसस कराना भी जरूरी है और डिलिमिटेशन कराना भी जरूरी है, तो 14 में पास कर देते, 19 में लागू कर देते, सारा काम पूरा कर देते 5 साल में. 19 में लागू कर देते, 24 में पूरा कर देते. तो फिर इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये महिला बेवकूफ बनाओ बिल है. 2024 में देश की आधी आबादी इनको मिलकर हराएगी और जो इस देश की महिलाओं की मांग है उसके अनुरूप एक ऐसा बिल देश के अंदर लागू किया जाएगा जिससे महिलाओं को 33% आरक्षण मिल सके, एससी एसटी और ओबीसी को न्याय मिले. વેલકમ બેક. રાઉઝ એવન્યુ કોર્ટ લેન્ડ ફોર જોબ કેસમાં કોર્ટે બિહારના ડેપ્યુટી સીએમ તેજસ્વી યાદવને સમન્સ જારી કર્યા છે. આ સાથે રાઉઝ એવન્યુ કોર્ટ પૂર્વ રેલવે મંત્રી લાલુ પ્રસાદ યાદવને પણ સમન્સ જારી કર્યા છે. તમને જણાવી દઈએ કે કોર્ટ તમામને 4 ઓક્ટોબરે આરોપી તરીકે કોર્ટમાં હાજર થવાનો આદેશ આપી ચૂકી છે. રાઉઝ એવન્યુ કોર્ટે આ કેસમાં તેજસ્વી યાદવ, લાલુ યાદવ, રાબડી દેવી સહિત 17 આરોપીઓને સમન્સ જારી કર્યા છે. આ ચાર્જશીટમાં પહેલીવાર સીબીઆઈએ બિહારના ડેપ્યુટી સીએમ તેજસ્વી યાદવને આરોપી બનાવ્યા છે. તેમાં લાલુ યાદવ, રાબડી દેવી સહિત 16 લોકોના નામ છે, જેમાં રેલવે અધિકારીઓ અને નોકરી લેનારાઓના નામ પણ શામેલ છે. मेरा साफ और मानना कि एक्टिविटी कुछ ना कुछ हम लोग करते रहे और जो पॉलिसी बनी है उसके तहत जो रोडमैप हम लोगों ने जो तैयार किया है उसमें आगे आने वाले समय में और भी तरह तरह की एक्टिविटी जो है वो नजर आएंगी ताकि लोगों को हम लोग जो है जोड़ने का काम करें. वो तो कोई नई बात है, ये सब तो पुरानी बात है, कोई नई बात, ये तो होते ही रहेगा. ये ना पहला है ना अंतिम है, ये भी आप लोग जान जाइए. तो ये सब तो चलता रहता है, इसमें कुछ दम नहीं है. સુપ્રીમ કોર્ટે સનાતન ધર્મ પર વિવાદિત નિવેદન આપનારા ઉદયનિધિ સ્ટાલિનને ઝટકો આપ્યો. તમિલનાડુ સરકારના મંત્રી ઉદયનિધિ સ્ટાલિન અને ડીએમકે નેતા ઈ રાજાને નોટિસ ઇસ્યુ કરી છે. કોર્ટનું કહેવું છે કે આ મામલે હેટ સ્પીચ પર લંબિત અન્ય અરજીઓ સાથે જ તેના પર સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવશે. ઉલ્લેખનીય છે કે દયાનિધિ સ્ટાલિને સનાતન ધર્મની તુલના ડેન્ગ્યુ અને મલેરિયા સાથે કરી હતી. કેનેડામાં ખાલિસ્તાની આતંકવાદી હરદીપસિંહ નિજ્જરની હત્યામાં ભારત પર આરોપ લગાવનારા કેનેડાના વડાપ્રધાન જસ્ટિન ટ્રુડોએ ફરી એકવાર પોતાનું નિવેદન આપ્યું. તેમણે ન્યૂયોર્કમાં પ્રેસ કોન્ફરન્સ દરમિયાન કહ્યું કે મેં વડાપ્રધાન મોદી સાથે સીધી વાતચીત કરી છે. આ દરમિયાન મેં તેની સાથે આ બાબતે વાત કરી. અમે ઈચ્છીએ છીએ કે ભારત સરકાર આ બાબતને ગંભીરતાથી લે. કેસમાં સંપૂર્ણ પારદર્શિતા સુનિશ્ચિત કરવા અને ન્યાય અપાવવા માટે અમારી સાથે મળી અને કામ કરો. આપણે કાયદાનું પાલન કરનાર દેશ છીએ. અમે કેનેડિયન નાગરિકોની સુરક્ષા અને અમારા મૂલ્યોને જાળવી રાખવા માટે દરેક જરૂરી પગલાં ભરવાની દિશામાં કામ કરવાનું ચાલુ રાખીશું. હાલમાં અમારું ધ્યાન આના પર છે. ઉલ્લેખનીય છે કે 19 સપ્ટેમ્બરે જસ્ટિન ટ્રુડોએ કેનેડાની સંસદમાં નિજ્જરની હત્યામાં ભારતનો હાથ હોવાનો આરોપ લગાવ્યો હતો. I said I had a direct and frank conversation with the Prime Minister.
in which I shared my concerns in no uncertain terms. We call upon the government of India to take seriously this matter and to work with us to shed full transparency and ensure accountability and justice in this matter. We are a country of the rule of law. We are going to continue to do the work necessary to keep Canadians safe and to uphold our values and the international rules-based order. That's our focus right now. ભારત અને કેનેડા વચ્ચે વિવાદ વધી રહ્યો છે. ખાલિસ્તાની નેતાની હત્યા પર કેનેડાના પીએમ જસ્ટિન ટ્રુડોના નિવેદન બાદ બંને દેશો વચ્ચે ઝઘડો થયો હતો. હવે કેનેડાના પીએમ માટે એક નવી સમસ્યા ઊભી થઈ છે. કેનેડામાં ગોળીબારની વધતી ઘટનાઓ અને વિરોધ પ્રદર્શન પછી હાથ ધરવામાં આવેલા સર્વે ટ્રુડોને ચોંકાવી દીધા છે. કેનેડામાં કેનેડાના ગ્લોબલ ન્યૂઝ માટે આઈબીએસઓ દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલા સર્વેમાં સામે આવ્યું છે કે વિપક્ષી કન્ઝર્વેટિવ પાર્ટીના નેતા પિયર પોઇલીવરે સૌથી વધુ પસંદ કરાયેલા વડાપ્રધાન છે. 40% કેનેડિયન નાગરિકો પિયરને પીએમ તરીકે પસંદ કરે છે, જ્યારે વર્તમાન જસ્ટિન ટ્રુડો તેમની પાછળ છે. કેનેડાએ ભારત પર ખાલિસ્તાની આતંકવાદી હરદીપસિંહ નિજ્જરની હત્યાનો આરોપ લગાવ્યો. આ મામલે અમેરિકાના રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા સલાહકાર જેક સુલિવને કહ્યું છે કે અમેરિકા કેનેડાના આરોપોને લઈ અને અત્યંત ચિંતિત છે. તે તપાસને સંપૂર્ણ સમર્થન આપે છે અને તે ઈચ્છે છે કે દોષિતોને ન્યાયના કઠેડામાં લાવવામાં આવે. જેક સુલિવને કહ્યું કે અમેરિકા, કેનેડા અને ભારત બંનેના સંપર્કમાં છે. તેમણે એવા દાવાઓને ફગાવી દીધા હતા કે નિજ્જર હત્યાને લઈ અને યુએસ અને કેનેડા વચ્ચે મતભેદ હતા. અમેરિકાના રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા સલાહકાર જેક સુલિવને કહ્યું, હું સખત રીતે નકારું છું કે અમેરિકા અને કેનેડા વચ્ચે તિરાડ છે. અમે કેનેડિયનના આરોપો વિશે ખૂબ જ ચિંતિત છીએ. અમે ઈચ્છીએ છીએ કે તપાસ આગળ વધે અને ગુનેગારોને જવાબદાર ઠેરવવામાં આવે. જ્યારથી આ મુદ્દો સાર્વજનિક બન્યો છે ત્યારથી અમેરિકા આ મુદ્દે ઊભું છે અને જ્યાં સુધી તે સંપૂર્ણ રીતે બહાર નહીં આવે ત્યાં સુધી અડગ રહેશે.